Namaste Shusha. Welcome students to online session of Human Resource Management. આજે આપણે સ્ટડી કરશું પાર્ટ 22 of Human Resource Management જેમાં આપણે concepts જોવાના છે. Today's concepts are compensation, concept of compensation, then concept of wage and salary, then concept of minimum fair wage is, then concept of living wages, and then factors influencing compensation level. પહેલા આપણે જોશું compensation. Compensation is the remuneration awarded to the employees in exchange for their services or individual contribution to your business. The contributions can be their time, knowledge, skills, ability, and commitment to your company or a project. In simple words, compensation is the money received by an employee for an employer from an employer as a salary or wages. Compensation એટલે વળતર, remuneration, જે તમે એમ્પ્લોઈઝને આપો છો, રાઈટ? એમ્પ્લોઈઝ તમારી પાસે એની સ્કિલ્સ, એનું નોલેજ, એનો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે અને તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સના ઓબ્જેક્ટિવ્સને અચીવ કરવા માટે એફર્ટ્સ કરે છે અને એની બદલે તમે શું કરો છો? એ એમ્પ્લોઈઝને તમે salary or wages આપો છો, મીન્સ મોનેટરી રિવોર્ડ્સ પ્રોવાઈડ કરો છો. That is known as compensation. Now we are moving towards next, that is concept of wage and salary. Wages and salary શું છે? Wage and salary management is related with forming and implementing systems and policies for the payment of reward. Wage and salary શું છે? એટલે implementation system. એટલે એને કામ કર્યું છે માણસે તો તમે એને પૈસા આપો છો, right? In the terms of wages and salary. In the wage and salary management aspect, deeply and minutely considerations are job evaluations, assessment of wages from a structure of wages incentives, profit share, arrangements of wage, etc. Right? Wages અને salaries એટલે શું છે? તો આપણે evaluations કરીએ છીએ કે ભાઈ job evaluation કરવામાં આવે છે, એ શું કામ કરે છે, રાઈટ? એને ઇન્સેન્ટિવ્સ કેટલું છે, કંપનીને કેટલું પ્રોફિટ થાય છે એના થ્રુ, આ બધી વસ્તુઓને જોઈને પછી તમે એ લોકોની પર્ટિક્યુલર પર્સનની વેજ કે સેલરી તમે ડિટરમાઇન કરો છો. The main objective of wage and salary administration is to form and maintain a fair structure, and subsidiary objective is to form and maintain fair expenditure of a labor cost. Right? જ્યારે તમે એને વેજીસ કે સેલરી આપો છો ત્યારે તમારે જોવાનું કે વેજ અને સેલરી છે એ ફેરલી ડિટરમાઇન્ડ કરેલી હોવી જોઈએ. ફેરલી ડિટરમાઇન્ડ ઇન ધ સેન્સ કે ભાઈ લેબર્સના બધા એક્સપેન્ડિચર્સ છે, રાઈટ, એ કોસ્ટ છે એ બધા એને નીકળી જવા જોઈએ, રાઈટ. It also aims at providing fair wages structure, motivating the employees and providing satisfaction to employees. Human resource department should be entrusted with the responsibility of wages and salary administrations, or it should be maintained by expert advisory of general administrative department. હવે આપણો મેઇન એમ શું છે? તો ફેર વેજીસ સ્ટ્રક્ચર પ્રોવાઈડ કરવાનું જેથી એમ્પ્લોઈઝ મોટિવેટ થઈ શકે અને એ સેટિસ્ફેક્ટરી પરફોર્મ કરી શકે. એટલે એ કોનું કામ છે? તો હ્યુમન રિસોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ છે. એની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે માણસોને તમે સેલરી કે વેજીસ પ્રોવાઈડ કરો તો એ ફેરલી તમે એને પ્રોવાઈડ કરો. The problems related to wages and salary are delicate and complex, for which the solutions is delivered by high-level experts committee. It can be done through the wage and salary management expert agencies.
રાઈટ. વેજ એન્ડ સેલરી તમે જ્યારે ડિસાઇડ કરો છો તો ત્યારે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ તમારે ફેસ કરવા પડે છે, રાઈટ. એ તમારા માટે કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન થઈ જાય છે. એવી સિચ્યુએશન્સમાં તમારે ઘણીવાર બહારના એક્સપોર્ટ્સને તમે હાયર કરો છો, જે તમને ડિટરમાઇન કરાવે છે કે ભાઈ માણસોની સેલરી કે વેજીસ તમે આપો છો એ કેટલીક એપ્રોપ્રિએટ તમે આપી શકો છો. Many economists has defined wages and economic compensations paid by the employers to his labor under the contract for the services provided by them. હવે ઘણા બધા ઇકોનોમિક્સ ડિફાઇન કર્યું છે કે ભાઈ તમે લોકો એને કમ્પેન્સેશન આપો તો એ કેના સાથે ઇક્વલ હોવું જોઈએ, સર્વિસીસ એને જે પ્રોવાઈડ કરી છે એની સામે અપ્રોપ્રિએટ હોવું જોઈએ. However, the pay structure of a company depends on the many factors as discussed above. Right? ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે, બીજા બધા જે આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યા પે સ્ટ્રક્ચર માટે, રાઈટ, એ આપણે કન્સિડર કરવા જોઈએ. Although economists have established various wage theories and wage systems, the practice, the partic- the economists have established various wage theories and wage systems that practicality of implementing them changes from organizations to organization, and hardly any wage levels are determined as per those theories. In India, the government set up a committee of a fair wage in 1948, and this committee has defined various concepts of wages, right? Let's look here. કે ઇકોનોમિસ્ટે ઘણી બધી થિયોરીઝ એસ્ટાબ્લિશ કરી છે કે ફેર વેજીસ સિસ્ટમ તમારે ડિટરમાઇન કરવી હોય તો કેના બેઝિસ ઉપર કરવાની હોય. એની ઉપરાંત શું કહે છે કે ગવર્મેન્ટ છે એને એક કમિટી ફોર્મ કરી છે ફોર ધ ફેર વેજીસ સિસ્ટમ ઇન 1948, રાઈટ. એ કમિટી ડિટરમાઇન કરે છે કે ફેર વેજીસ કેને કહેવાય, રાઈટ, અપ્રોપ્રિએટ વેજીસ કેને કહેવાય છે. ધ કન્સેપ્ટ્સ આર, તમે જ્યારે વેજીસ અને સેલરી ડિટરમાઇન કરો છો ત્યારે તમારે કયા કન્સેપ્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીને કરવું પડે છે. દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ મિનિમમ વેજ કેટલું કાપશો, દેન વોટ ઇઝ ફેર વેજ, એન્ડ દેન લિવિંગ વેજ કેટલું છે, રાઈટ. આ ત્રણ કન્સેપ્ટના બેઝિસ ઉપર આપણે જોવાનું છે. લેટ અસ સી ધેમ વન બાય વન. તેના પહેલા જોઈએ આપણે કન્સેપ્ટ્સ ઓફ મિનિમમ વેજ. It is the one which the employers must pay to his worker without considering his own financial ability. It has been defined by the Committee of Fair Wages as minimum wages is the wage which must provide not only for the bare sustenance of life but for the preservation of efficiency of workers. Right? તમારે મિનિમમ વેજ કેના બેઝિસ ઉપર કરવાનું છે, તમારી ફિનાન્શિયલ એબિલિટીને ધ્યાનમાં રાખીને નહીં. ભાઈ કંપની લોસમાં જાય છે તો પૈસા નહીં આપીએ, ઇન્ક્રીમેન્ટ નહીં આપીએ, રાઈટ, કાં તો મિનિમમ પૈસા આટલાક નહીં આપીએ, એ આપણે જોવાનું નથી, રાઈટ. તમારે તમારી ફિનાન્શિયલ એબિલિટી નથી જોવાની, પણ તમારે સામેવાળા જે વર્કર્સ કરે છે તમારી અહીંયા વર્ક, એની એફિશિયન્સીને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે મિનિમમ અમાઉન્ટ એને પે કરવાની છે, જેથી એને બેઝિક લાઈફ છે એ સારી રીતે જીવી શકે અને સસ્ટેન કરી શકે. For this purpose, minimum wage must be provide some measures of education, medical requirements and amenities, right? મિનિમમ વેજીસમાં આટલી વસ્તુ આવી જવી જોઈએ જેમ કે એજ્યુકેશન ફેસિલિટીઝ, મેડિકલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ કાંઈ હોય તો, અને બીજા એક્સ્ટ્રા એમ્યુનિટીઝ ફૂલફિલ કરી શકે. It is the minimum return that a worker can expect for the services rendered by him. એટલે મિનિમમમાં કોઈ કામ કરતું હોય તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તો એનું મિનિમમ એક્સપેક્ટેશન હોય, એ મિનિમમ એક્સપેક્ટેશન્સ તમારી પાસે હોવું જોઈએ જેથી એના લાઈફને ઇઝીલી રન કરી શકે, રાઈટ. જે સર્વિસીસ આપે છે એ સર્વિસીસને બદલે એનો મિનિમમ અમાઉન્ટ ચાર્જીસ હોવા જોઈએ વેજીસ. It fulfills basics and safety needs of workers. In 1957, Indian labor conferences elaborated the concept of fixation of minimum wages
terms as a neat base of minimum wages. It is calculated by, right? હવે શું કહે છે, બેઝિક અને સેફ્ટી નીડ્સ છે એ ફૂલફિલ થઈ શકે એવી હોવી જોઈએ. 1957માં ઇન્ડિયન લેબર કોન્ફરન્સે મિનિમમ વેજીસ એક્ટ છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરેલો હતો, જેમાં મિનિમમ વેજીસ કેટલાક હોવા જોઈએ એ કેલ્ક્યુલેટ કરેલું હતું. નાઉ લેટ અસ સી કેવી રીતના હતું. Very first, the standard working class family should be taken to consist of 3 consumption units for one earner, and the earnings of women, children, and adolescents being not considered. Standard working class families હોય should be taken into the consisting of 3 consumptions. એ લોકોનું consumptionsને કન્સિડર કરવું જોઈએ કે ભાઈ બેઝિક કન્ઝપ્શન એ લોકોનું ફૂલફિલ થઈ જવું જોઈએ. For one earner, right? Earning of women, children and adolescents being not considered. The minimum food requirement should be calculated on the basis of net intake of calories for an average Indians. વે તમે કેટલું બેઝિક કેલોરીઝ તમારે જોઈએ છે એટલીક રિક્વાયરમેન્ટ તમારા સેલરી થ્રુ ઓર વેજીસ થ્રુ થઈ જવી જોઈએ, રાઈટ? ઇન ધ ટર્મ્સ ઓફ કેલરી ના ટર્મ્સમાં અહીંયા મિનિમમ વેજીસ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવ્યા હતા. એટલે ખાવાની વાત કરે છે, ફૂડ રિક્વાયરમેન્ટ તમારું ફૂલફિલ થઈ જવું જોઈએ. પછી શું કહે છે, ક્લોથિંગ રિક્વાયરમેન્ટ શુડ બી કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ પર કેપિટા કન્ઝપ્શન of 18 yards per annum, which would give an average worker's family of 4, a total of 72 yards. Right? Clothing requirements એ થઈ જવી જોઈએ. Right? In respect of housing, the rent corresponding to minimum area provided for industrial housing schemes by government for low income groups. Right? Housing facilities ને housing rents ની પણ fulfill થઈ શકે એવી સિચ્યુએશન તમારે ક્રિએટ કરવાની છે જેથી મિનિમમ વેજીસમાં આવી જાય. ઓકે, એના માટે પણ એની પાસે પૈસા હોવા જોઈએ. પછી બીજી વાત કરે છે, ફ્યુલ, લાઇટિંગ અને અધર મિસેલેનિયસ આઇટમ્સ of expenditure should consist 20% of total minimum wages. Presently, the minimum rates of wages in respect of employees specified in the schedule have been fixed at rupees 100 with the effect of from November 2009. Right? So, November 2009 માં 100 rupees તો minimum હોવા જ જોઈએ per day ના, right? એવું કહે છે જેથી એના બેઝિક એક્સપેન્ડિચર્સને ફૂલફિલ કરી શકે છે, રાઈટ? નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ કન્સેપ્ટ ઓફ ફેર વેજીસ. ફેર વેજીસ કેને કહેવાય છે? It is the wages which is higher than the minimum wages but lower the living wages, right? જે વધારે છે મિનિમમ વેજીસ કરતા અને ઓછું છે લિવિંગ વેજીસ કરતા. એવી વેજીસ ને તમે શું કહેશો? ફેર વેજીસ કહો છો, રાઈટ? According to Committee on Fair Wages 1948માં કમિટી હતી fair wages ની. The following factors are considered while determining the fair wages. કયા કયા factors છે? That first is productivity of labor ને consider કરવાની. Second શું કહે છે? The employer's capacity to pay એ consider કરવાની રહેશે. Third, the level of national income and its distribution. Fourth, the place of industry in the economy of the country. આ બધા factors તમારે consider કરવાના રહે છે to determine fair wages. The definition of fair wage as per the committee, a fair wage is the wage which is above the minimum wage but below the living wage. આપણે હમણાં જોયું હતું fair wage કેને કહેવાય છે? જે મિનિમમ વેજ કરતાં વધારે હોય છે પણ લિવિંગ વેજ કરતાં ઓછું હોય છે, that is the fair wage. The lower limit of the fair wage is obvious, the minimum wage, and the upper limit to
set by the capacity to the industry to pay, right? એટલે મિનિમમ વેજ એનું લોઅર લિમિટ છે અને એનું અપર લિમિટ શું છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યાં એ કામ કરે છે, રાઈટ, એને ક્યાં સુધીના પે કરી શકે છે એની અપર લિમિટ થઈ જશે. At present, most industries follow the concept of fair wages. નેક્સ્ટ આપણે જોશું concept of living wages. According to the Committee on Fair Wages, living wages has been defined as a living wages is one which should enable the earner to provide for himself and his family not only the bare essential of their food, clothing, and shelter, but a measure of frugal comfort, including education for his children, protection against ill health, requirement of essential social needs, and a measure of insurance against the more important misfortunes, including old age, right? એટલે તમે એટલું કમાઈ શકતા હોવા જોઈએ જેથી તમે તમારા બેઝિક નીડ્સને સેટિસ્ફાઈડ કરી શકો છો, રાઈટ? કેમ કે ફૂડ, ક્લોથિંગ, શેલ્ટર એ આવી ગયું, એજ્યુકેશન, રાઈટ, ઓલ્ડ એજ સુધીનું બધું પ્લાન, રાઈટ, એમાં ઇન્સ્યોરન્સ, પછી ઇલ હેલ્થ, આ બધી વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે, રાઈટ? ટિલ ઓલ્ડ એજ સુધીનો પ્લાન થઈ શકે એવી સેલરી હોય, દેટ ઇઝ નોન એઝ લિવિંગ વેજ. The wage is ascertained keeping in mind the national income and paying capacity of industrial sector. રાઈટ, આ કેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર તમે કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરો છો ને એની પેઇંગ કેપેસિટી કેટલીક છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ હાયર ધેન મિનિમમ એન્ડ ફેર વેજ. મિનિમમ વેજીસ ને ફેર વેજીસ કરતાં વધારે પે સ્કેલ હોય છે આમાં. It is a dynamic concept and it grows consistently with economic growth and nation. Right? Dynamic concept છે. It provides number one, basic of workers, efficiency of workers, satisfy social needs of work life like medical, education, retirement, બધું આવી ગયું, right? એટલે બેઝિકથી લઈને રિટાયરમેન્ટ પ્લાન સુધીના બધા ફંક્શન્સ એમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. Now we are moving towards the next topic, that is factors influencing compensation level. Compensation level ના બધા factors તમે એમાં જોવો છો, right? Very first factor is capacity to pay wage salary, right? એટલે શું કહે છે, હવે તમે કમ્પેન્સેશન જ્યારે કોઈને દેવું હોય, રાઈટ, તો તમે પહેલાં શું ધ્યાન રાખો છો? તો કંપની છે એની પાસે કેટલી કેપેસિટી છે ટુ પે ટુ વર્કર્સ, રાઈટ? વર્કર્સને, એમ્પ્લોઈઝને પે કરવા માટે એની પાસે કેટલી કેપેસિટી છે એ તમે ફાઇન્ડ કરો છો. સેકન્ડ, ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ઓફ લેબર, રાઈટ? અગર તમે ઓછા પે સ્કેલ આપશો તો પછી તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કોઈ વર્ક કરવા રેડી થશે કે નહીં, રાઈટ? એટલે ડિમાન્ડ ને સપ્લાય ઓફ લેબર તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેટલીક છે એના ઉપરથી તમે શું કરો છો, કમ્પેન્સેશન બાયફર્કેટ કરો છો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ નોલેજ, સ્કિલ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, પ્રિવેલિંગ માર્કેટિંગ રેટ્સ. હવે માર્કેટમાં જે ભાવ ચાલતો હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક સેશનના, એક લેક્ચરના 500 રૂપીસ થતા હોય તો 500 રૂપીસ તમારે એ લોકોને દેવા પડે. એટલે શું કહે છે, પ્રિવેલિંગ માર્કેટ રેટ્સ પ્રમાણે તમારે કામ કરવું પડે, પે કરવા પડે. નેક્સ્ટ છે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ એક્સપેન્સીસ. હવે કમ્પેન્સેશન તમે જ્યારે પ્રોવાઈડ કરો છો ત્યારે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એના લિવિંગ એક્સપેન્સીસને ફૂલફિલ કરી શકે છે કે નહીં, રાઈટ? પછી સસ્ટેનેબલ વેજીસ, તમારે બધા કન્સેપ્ટ જેમ કે ફેર વેજીસ, મિનિમમ વેજીસ બધું કન્સિડર કરીને એ લોકોને પે કરવું
પડે એઝ પર ધેર વર્ક. પ્રોડક્ટિવિટી, એમ્પ્લોઈઝની પ્રોડક્ટિવિટીને ધ્યાનમાં રાખીને એની એફિશિયન્સી કેટલીક છે એ પ્રમાણે તમે એને વેજીસ પ્રોવાઈડ કરશો ઓર સેલરી પ્રોવાઈડ કરશો. એટલે એના પરફોર્મન્સના ઇવેલ્યુએશન્સ કરવામાં આવે છે કે કેટલું કામ કરે છે, એ કેટલું કેપેબલ છે પર્સન, અને એના બેઝિસ ઉપર તમે એને પે સ્કેલ આપો છો. નેક્સ્ટ, બાર્ગેનિંગ પાવર ઓફ લેબર યુનિયન. લેબર યુનિયનનો બાર્ગેનિંગ પાવર કેટલો છે, રાઈટ? એના બેઝિસ ઉપર એ લોકોને પે સ્કેલ મળે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ જોબ સ્પેસિફિકેશન, રાઈટ? કઈ પોસ્ટ ઉપર તમે કામ કરો છો, તમારો જોબ કઈ છે તમને સ્પેસિફાઈડ કરી હોય, રાઈટ? તો એના બેઝિસ ઉપર તમને લોકોને પે સ્કેલ મળે છે. નેક્સ્ટ, સોશિયલ અને સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર, રાઈટ? એમ્પ્લોઈઝના સોશિયલ અને સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર્સને કન્સિડર કરીને તમે એને પે સ્કેલ પ્રોવાઈડ કરો છો. આ થઈ ગયા તમારા ફેક્ટર્સ that are influencing compensation level. Okay, thank you, have a nice time.